تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیہ سارے پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی یہ انتہائی خوبصورت پر رونق پر مغز سالانہ مرکزی عرس پاک خواجگان موہڑا شریف انعقاد پذیر ہے، اور دستار فضیلت کے حوالے سے بھی آج کی اس محفل کا عنوان ہے۔ میں بحیثیت میزبان جتنے لوگ دور و نزدیک سے تشریف لائے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص میری اور آپ سب کی محبتوں کا محور و مرکز جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی صاحب والی موہڑا شریف، آپ نے انتہائی کرم نوازی فرمائی اور آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ ان کا اپنا مرکز ہے، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ جب آئیں، جس وقت آئیں، اللہ رب العالمین ان کے ان خوبصورت لمحات اور قدموں کی وجہ سے اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں ادارے کی انتظامیہ محترم راجہ زاہد سلطانی صاحب اور دیگر جتنے معاونین ہیں، محترم خلیفہ پیر امجد قاسمی صاحب، آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، آپ کی بڑی محنتیں ہیں کہ دن رات ایک کر کے آپ ادارے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ میں خلیفہ پیر امجد قاسمی صاحب آپ کی محبتوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوں مالک کائنات بابا جی قاسم کے فیضان کا جو ایک پودا قبلہ پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی صاحب کی وساطت سے پیر امجد قاسمی صاحب نے یہاں لگایا ہے، اللہ رب العالمین اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پیر امجد قاسمی صاحب کو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ اور میں ساتھ ہی بہار مدینہ چیریٹی اور چیریٹی کے جملہ ممبران جو آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پودے سے جو پھل حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، آج بہار مدینہ چیریٹی اور چیریٹی کے جملہ ممبران اس دن کا بڑی بے صبری اور بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ادارہ چلایا ہے، جو ادارہ قائم کیا ہے، خلیفہ پیر امجد قاسمی صاحب جن کی اکثر ہمارے ساتھ یہی ڈسکشن رہتی ہے، آج وہ دن ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ درخت اس پودے سے انہیں کیا پھل حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنے سٹاف ممبران جتنے بھی ہیں سارے یہاں تشریف فرما ہیں، شعبہ حفظ کے استاد محترم قاری امتیاز صاحب، محترم قاری بلال صاحب، شعبہ سکول سے محترم اعتزاز احسان قریشی صاحب، محترم توصیف قریشی صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محترم اسد محمود صاحب، اور محترم انتہائی محبتوں کے پیکر محترم جناب عمیر قریشی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں
स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई मेहनत के साथ और इंतहाई जान फिशानी के साथ आप इस इदारे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं रब की बारगाह में ये दुआ कर रहा हूँ और किबला पीर साहिब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे स्टाफ के लिए कमी कजी की माफ़ी देकर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मेहनतों को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं आज दस्तार फजीलत के हवाले से जो बच्चे 5 बच्चे हमारे इस्तीफा उनके वालिदैन यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मैं बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी दिन रात की मेहनत, असातिज़ा की दिन रात की मेहनत से आज आपके बच्चों के सरों पे किबला पीर साहब अपने हाथों से दस्तार फजीलत सजाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किबला पीर साहिब की दुआओं से, आपकी निगाहों से, बाबा जी कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी उम्मीद हैं कि हम जो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो बच्चियों का इदारा है, हर साल आप ये ना कहना कि प्रोग्राम पे बस ऐलान किया जाता है, कुछ तकनीकी मामलात की वजह से हम जो है वो देर का शिकार हो रहे हैं। इलाके के मामलात को आपको पता है, तो उस हवाले से कुछ मुश्किलात तो जरूर हैं। रब की बारगाह में देर है पर अंधेर कोई नहीं है। इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि रमजान तक या रमजान के फौरन बाद उस प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। मैं बहारुद्दीन चट्टी के जुमला मेंबरान को इस अजीम प्रोजेक्ट पर कि इस इलाके में बच्चियों के लिए कोई सहूलत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस कावश को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए। मैं चूंकि किबला पीर साहब के हुक्म के साथ मैं जो अपनी तकरीर थी मैं उस तरफ नहीं आ रहा। हमारा बाज़ों का स्कूल का रिजल्ट होता है और शोबा हिफ्ज़ का रिजल्ट आपके सामने होता है। किबला पीर साहब कमी कजी की मैंने आपसे पहले माजरत कर ली। अवाम इलाका बातें हम सुनते रहते हैं आपकी, हम तक पहुंचती रहती हैं कि फलाने ये कह दिया, फलाने वो कह दिया, लेकिन जब आगे बढ़ना हो तो पीछे नहीं देखा जाता। हम आगे बढ़ने के लिए आपके जुमले भी बर्दाश्त करते हैं, आपकी बातें भी बर्दाश्त करते हैं। कोई बात नहीं, 20 बच्चों में से अगर 4 बच्चे फेल हो गए तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कोई मतलब गलती नहीं है असातिज़ा की, या इतनी बड़ी कोई स्टाफ की गलती नहीं है। चूंकि सहूलियात यहाँ आपको मालूम है और हमारा इदारा वो इदारा है जो पूरे तहसील सेंसा में आप चेक कर लें, किसी मदरसे में साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक नहीं करवाई जा रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस जंडना गाला कनेला के मुकाम पर जहाँ कोई सहूलत नहीं है, एक दिन आटे का ऑर्डर देते हैं तो दूसरे दिन आता है, इसलिए कि मिलता भी जो कम है ना। तो इन मुश्किलात के बावजूद भी हमारा इदारा और हमारे असातिज़ा अपने बच्चों को साइंस के साथ बेहतरीन आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला इंतजामिया को, खलीफा पीर अमजद कासमी साहिब और बहारुद्दीन चट्टी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। क्योंकि मेरा वक्त बहुत कम है, मोहतरम ज़मीर अहमद नक्शबंदी साहब ने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मोहतरम महताब अहमद नक्शबंदी साहब आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। अहबाब किबला पीर साहब, मैं आज आपको बताता चलूं, आज जिन बच्चों के सरों पे हम दस्तार फजीलत सजाने जा रहे हैं, मैं वालिदैन का नाम तो जरूर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं जब भी इन बच्चों को देखता हूं तो मुझे रोना आता है। मोहतरम जाकिर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मुश्ताक साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके भाई यहाँ मौजूद हैं, इनकी पूरी फैमिली आज यहाँ मौजूद है। इनके आज जाकिर साहब का और मुश्ताक साहब का ये बेटा ही है, इसलिए कि इसके वालिद दुनिया में नहीं है, यतीम बच्चा है ये। आज इस इदारे को ये एजाज हासिल हो रहा है कि आज उस यतीम बच्चे के सर पे दस्तार फजीलत सजाई जा रही है, जिस यतीम के बारे में रब का कुरान फरमा रहा है, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत फरमाऊंगा। ये वो बच्चा है किबला पीर साहिब, ये मेरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, ये सारे लोग जानते हैं, जाकिर साहब और मुश्ताक साहब इस बात से बखूबी आगाह हैं
یہ وہ بچہ ہے، میں چونکہ اکثر اس علاقے میں میرا ہر گھر میں آنا جانا رہتا ہے، اور یہ وہ بچہ ہے کہ ذاکر صاحب اور مشتاق صاحب سے میں نے مانگ کے لیا تھا کہ آپ اس بچے کو، اس وقت اس کا والد زندہ تھا، اور میں نے کہا تھا آج سے 2 سال قبل مشتاق صاحب آپ کو یاد ہو، ذاکر صاحب آپ کو یاد ہو، یہ صحن تھا، اور عثمان کی، آپ کے دوسرے بیٹے کی جب دستار ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ معیز کو اگر آپ اجازت دیں تو میں حفظ قرآن کی طرف لگانا چاہتا ہوں۔ آپ بھائیوں نے بحث مباحثے کے بعد اجازت دی تھی، سٹاف کو اجازت دی تھی، ادارے کو، کہ ہم نہیں جانتے کہ بچہ پڑھنے میں کیسا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لوگوں، آج محمد امتیاز دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی روح قبر میں خوش ہوگی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آج محمد امتیاز بھی ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ میری اولاد کتنی خوش بخت ہے اور کتنی خوش نصیب ہے کہ جو کسی کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری لے کر نہیں آ رہی، اس دنیا کی سب سے عظیم ڈگری جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والی ہے، رب نے میرے بیٹے کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ محمد امتیاز ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور آج سے قبل 1.5 سال قبل وہ اس دار بقا کو چھوڑ کر دار فنا کی طرف چلے گئے، اور محمد امتیاز آج اپنے سر پہ دستار فضیلت حاصل کر رہا ہے، اللہ کا قرآن اپنے سینے میں بسا کر، اور یہ جب والد کی قبر پہ جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، لوگوں رب کے فرشتے آمین کہیں گے کہ فرشتوں کہو آمین، میرے قرآن کا حافظ والد کی قبر پہ دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ اس میں 70% قبلہ پیر صاحب غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں، 70%۔ محترم نصیر صاحب نے جیسے آپ سے کہا بالکل ویسے ہی ہے، 70% ہمارے پاس بچے وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس کالج کی فیس نہیں ہے، کالج کے اخراجات نہیں ہیں، یونیورسٹی کے اخراجات نہیں ہیں، سرکاری سکول کے اخراجات نہیں ہیں، اور الحمدللہ بہار مدینہ چیٹی ان بچوں کی بہترین پرورش فرما رہی ہے۔ اور دوسرا بچہ محمد خلیق جو ایک یتیم بچہ ہے، آج سے 2 سال قبل اس کے والد محترم، یا 2.5 سال قبل کر لیجئے، اس کے والد محترم ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا بچہ کمزور ہے قاری صاحب، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، میری خواہش ہے کہ جیسے قبلہ پیر صاحب اوروں کے بچے پہ بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے بچے کے سر پہ بھی دستار فضیلت سجائی جائے۔ وہ دفتر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس دفتر میں بیٹھ کر میں نے عبدالرحمان صاحب سے، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں نے وعدہ کیا تھا عبدالرحمان صاحب اگر میں اس ادارے میں رہا، یہ خلیق بھی یہاں پڑھتا رہا، تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ قبلہ پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی صاحب کے ہاتھوں سے آپ کے بچے کے سر پہ بھی دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ احباب دی وقار، لیکن عبدالرحمان صاحب کی زندگی میں بھی وفا نہ کی، وہ بھی دار بقا کو چھوڑ کر دار فنا کی طرف چلے گئے، لیکن جب بھی میں بڑی گورا جاتا ہوں مجھے یہی خواہش ہوتی تھی کہ کب وقت آئے گا جب میں آئندہ آؤں گا تو عبدالرحمان قبر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا عبدالرحمان تو زندہ نہیں رہا، لیکن میں تیرے ساتھ کیا وہ وعدہ وفا کر دیا، آج پورا کر دیا اس ادارے نے، ادارے کے سٹاف نے، کہ محمد خلیق جو ایک یتیم بچہ ہے جس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس ادارے
स्टाफ ने उस बच्चे की इतनी निगरानी की, इतनी हिफाजत की, इतनी केयर के साथ उसे पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मैट्रिक भी अच्छे नंबरात के साथ की और आज किबला पीर साहब के हाथों से मोहम्मद खलीक के सर पे दस्तारे फजलत सजाएगी। अहबाब ज़ी वक़ार, वो वक्त दूर नहीं है कि हज़रत ज़ी वक़ार आज क्या हुआ वालिद जिंदा नहीं, आज क्या हुआ इन बच्चों के वालिदैन दुनिया में मौजूद नहीं। दिन क़यामत का होगा, लोगों मैं भी हूँगा, आप भी होंगे, यही बच्चे होंगे। रब फरिश्तों से कहेगा हश्र के मैदान में मुनादी लगाओ, कहाँ है हाफिज़ कुरान। रब फरिश्तों से कहेगा मैदान महशर में मुनादी करो, कहाँ है मेरे कुरान के हाफिज। हाफिज कुरान को लाया जाएगा। अहबाब ज़ी वक़ार जैसे उलमा ने तशरीह की, हलाल को हलाल समझने वाला, हराम को हराम समझने वाला, कुरान के ऊपर अमल पैरा होने वाला। हज़रत ज़ी वक़ार जब हाफिज कुरान को लाया जाएगा, रब अब बशारत सुनाएगा, अब खुशखबरी सुनाएगा। ये दस्तार क्या हुआ, मैंने 500-700 का कपड़ा आपने लाया, इसके सरों पे सजाओगे, ये भी फजीलत की बात है। लोगों उस फजीलत को तो देखो, आज क्या हुआ वालिद जिंदा नहीं है, दिन क़यामत का होगा। रब इन हाफिज कुरान के सरों पे भी दस्तार सजाएगा और कुरान खुद कहेगा इसे और इजाजत अता फरमाओ। हदीस है ना अल्लामा साहब, कुरान और रमजान शिफात फरमाएंगे और कुरान कहेगा मौला इसे और इजाजत अता फरमाओ, इसे और इज्जतें अता फरमाओ। रब कुरान के कहने पे दस्तार भी अता फरमाएगा, खूबसूरत जोड़ा भी अता फरमाएगा। हजरत ज़ी वक़ार, और बस इतना ही नहीं, वालिदैन जिंदा नहीं है, फातिहा जरूर करेंगे हजरत ज़ी वक़ार, लेकिन आज दिन क़यामत का होगा। एक आज की मजलिस है, एक उस दिन की मजलिस होगी। रब हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाकर कहेगा कहाँ हैं इनके वालिदैन। कुरान कहेगा रब इसे और इजाजत अता फरमा। रब कुरान के कहने पर हाफिज कुरान के वालिदैन को भी दस्तार फजीलत अता फरमाएगा। हज़रत ज़ी वक़ार, ये खूबसूरत मोहतरम खालिद साहिब का बेटा मोहम्मद फरहान, वो भी बड़े एजाज और इकराम के साथ रब्बुल आलमीन उसे भी ये इज्जतें अता फरमा रहा है। और मोहतरम नसीर साहिब, ये अच्छे बाबा ज़ी वक़ार, रब ने इन्हें खूबसूरत इज्जत अता फरमाई है, माल है, पैसा है, औलाद है, लेकिन इन्होंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब नहीं किया। आज ये सूबेदार की नौकरी फौज में कर रहे हैं, उस ओहदे के साथ बाबा ज़ी वक़ार रब ने इनको ये मुकाम अता फरमाया है, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले इंतखाब किया तो फरमाया इसे हाफिज कुरान बनाना है। हज़रत ज़ी वक़ार, ये खूबसूरत एजाज़ात हर साल दारुल उलूम कासमिया ज़ैदिया अमजदिया को हासिल होते हैं। कमी कजी के साथ किबला पीर साहब से मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन ये इदारा जिस मेहनत और जिस जान फिशानी के साथ मोहतरम राजा जायद साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, अहबाब ज़ी वक़ार ये जानते हैं, समझते हैं इदारे के मामूलात, डिस्कस होती रहती है दिन रात हमारे यही मामूलात। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मुश्किलात के बावजूद, शहर से दूर होने के बावजूद, ये जिस मेहनत और मोहब्बत के साथ इदारा काम कर रहा है, तहसील सहसा में, जिला कोटली में इस इदारे की कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं जुमला इंतजामिया को बार दीगर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।